Telugu, Gujarati, Marathi. This is on Microsoft Windows. Here we can see we have Google searched a Tamil word. We have Google searched Tamil and we have obtained the results also in Tamil. And on the right hand side you can see Google Chat being used, Google Chat being open, and we have used Tamil. So it means you can actually chat with your friends and family in local language instead of using Tamil. And this is the layout what I was talking about. If you want to add new layouts, you can add it easily. Here also you can see that in the search box Hindi has been typed. So basically it's like once the software is enabled, wherever you type you are going to get it in that particular language. This is Linux, the same screenshot on Linux. On the terminal you can see commands being entered in Tamil. So in future if we have computer commands in local languages, probably it might be of use. So this is the Tamil 99 keyboard layout. This is one more popular layout which is in use right now. This is Tamil Remington. This is Bamini layout, which is another typewriter like layout. This is a sample Kannada layout actually. So coming to the end, I would just like to quickly mention the drawbacks of the drawbacks and the scope for improvements. So one users, what we heard from them was why provide all the languages? Is it possible to just package individual languages? So we can definitely do that. So that is one thing we are looking at. Along with that, a tutor mode which will help the user, something like a tutor mode where the software will instruct the user how to use it. So this can be used actually for the user who is using it for the first time to get to know how the software works. Along with that, support for other platforms like Mac OS or Solaris. And the software is fairly easy to customize, but we would like to make it even more easier. So basically we are looking at making it zero configurable. So these are some of the links. You can actually go to mile.ee.iic.ernet.in/indic keyboards or just Google search indic-keyboards. It's a freely available software, so I request all of you to download it and try it and give your valuable comments so that we can improve it. கையசவி மொழிக்கு மாற்றும் மென்பொருள். கையசவி மொழிங்கிறது சிக்னல் ப்ராசஸ் சைனிங்கிறத இப்படி மாற்றிருக்காங்க, டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. திரு டி நரசிம்மன் அண்ட் முனைவர் டி மாலா அவங்க மல்டிமீடியா டெக்னாலஜி சிஎஸ்சி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு செய்தி என்னன்னு, நேற்று டி மாலா வந்து நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான பேப்பர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி நல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷன் வாங்கினாங்க. அது தொடர்ந்து இந்த இன்னைக்கு கொடுக்குற பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இது மாதிரி நிறைய செய்வாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அதற்கு நம்ம பாராட்டு. அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம். முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் தமிழ்லேயே பேச ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ நடுவில் ஏதாவது ஆங்கில சொற்கள் வந்தால் கொஞ்சம் மன்னிப்பீங்க. நாங்கள் வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு புதிய முயற்சி. ஆக்சுவலாக எதுக்காக இப்படிப்பட்ட டெக்ஸ்ட்லேருந்து சைன் லாங்குவேஜ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு எப்போ எங்களுக்கு ஐடியா வந்ததுன்னா, எங்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சென்னைக்கு பக்கத்தில் கோட்டூர்புரம் ரோடில் ரஞ்சித் ரோடுன்னு ஒரு ரோடு ஒன்று இருக்குது. அங்கே வந்து ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா அதை வந்து இப்போ உதவும் கரங்கள் அவங்களும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று, பெரிய ஸ்கூல் அங்கே நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு தடவை அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிற வாய்ப்பு கிடைத்தது எங்களுக்கு. அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட குழந்தைகள், டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சில்ட்ரன் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் அங்கே இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கணும், அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். அங்கே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது புதுசாக படிக்கணும், அதெல்லாம் வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டோடு இருந்தாங்க குழந்தைகள். அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து எங்களுக்கு வச்ச கோரிக்கை என்னன்னா, அவங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே இருக்கான். அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதெல்லாம் ஃபாரின்லேருந்து அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. அதை வச்சு அவங்க சொல்லித்தராங்க. பட் எல்லாமே வந்து ஆங்கிலத்தில் இருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் குழந்தைகளுக்கு வந்து தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் எதுவும் இல்லைன்றது அவங்களோட ஒரு சிறிய வருத்தம். ஸோ அவங்க எங்களை என்ன கேட்டுக்கிட்டாங்கன்னா, நீங்கள் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு தமிழில் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு செய்ய முடிஞ்சால் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ போன தமிழ் இன்டர்நெட் கான்ஃபரன்ஸில் கூட நான் ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தேன், தமிழ் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிக்சர் டிக்ஷனரி அப்படின்னு. அதுவும் நாங்கள் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ் டிக்ஷனரி தான். இப்போ நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற பேப்பர்
டெக்ஸ்ட் டு சைன் லாங்குவேஜ் கன்வர்ஷன். இது வந்து இந்த டெஃப் அண்ட் டம்ப் சில்ட்ரனுக்காக எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இது வரைக்கும் இருந்த டெக்ஸ்ட் டு சைன் லாங்குவேஜ் கன்வர்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆங்கில டெக்ஸ்ட்டை தான் வந்து சைன் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. நாங்கள் புதிய முயற்சியாக தமிழ் டெக்ஸ்ட்டை வந்து சைன் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சோம். இதில் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம், டெஃப் அண்ட் டம்ப் பீப்புள்னா வந்து அவங்க டெக்ஸ்ட்னா அவங்க பார்த்து படிச்சுக்கலாமே, இதில் எதுக்காக நீங்கள் வந்து திரும்பவும் ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு. ஈவன் தான் உங்களால் டெக்ஸ்ட்டை படிக்க முடிந்தாலும் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து கையசைவு மொழியால் அவங்களுக்கு நம்ம அதை பயிற்று வச்சோன்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றது அங்கே இருக்க டீச்சர்ஸோட எண்ணம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சாஃப்ட்வேரை நாங்கள் டெவலப் பண்ணோம். ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்புட்டாக நாங்கள் கொடுக்கறது வந்து தமிழ் டெக்ஸ்ட்டை வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். அவுட்புட்டாக வரக்கூடியது வந்து சைன் லாங்குவேஜில் இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து இமேஜஸாக கொடுத்துருக்கோம். ஒவ்வொரு இமேஜாக பக்கத்தில் ஸ்க்ரால் பண்ணி ஒவ்வொரு இமேஜாக பார்க்குற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்ல நாங்கள் அதை ஒரு வீடியோ ஃபைலாவே டெவலப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிற மாதிரி கொடுக்கறதா இருக்கும். இப்போதைக்கு எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த சென்டென்ஸை ஒவ்வொரு வேர்டாக வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு சைன் லாங்குவேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு இமேஜஸ் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கு. தனித்தனி இமேஜாக ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அதை வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் வீடியோ ஃபைலில் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ லிட்ரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் வந்து ஆர் அவைலபிள் ஃபார் கன்வர்ஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டு சைன் லாங்குவேஜ். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எல்லா மெத்தட்ஸும் வந்து இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட்டை தான் வந்து சைன் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அப்ரோச்சஸ் இருந்தது, எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட் அப்ரோச், என்கிராம் மாடல் யூஸ் பண்ணி இப்படிப்பட்ட ஏகப்பட்ட அப்ரோச்சஸ் ஏற்கனவே நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் எல்லாமே வந்து ஆங்கில மொழிக்கான இதுதான். தமிழ் மொழிக்கு அவங்க எதுவுமே ட்ரை பண்ணல. ஸோ நாங்கள் புதிய முயற்சியாக தமிழ் மொழிக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்ரோச், நார்மலாக வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் இன்னைக்கு காலையில் கூட சொன்னாங்க, இங்கிலீஷ் டு தமிழோ இல்லை தமிழ் டு இங்கிலீஷோ ஏதாவது ஒரு மொழியிலேருந்து இன்னொரு மொழிக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடியது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மிஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்ரோச்னு ஒரு அப்ரோச் இருக்கு. அந்த அப்ரோச்சை வந்து நாங்கள் இந்த தமிழ் டெக்ஸ்ட்லேருந்து சைன் லாங்குவேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அப்ரோச் அப்படியே ஃபுல்லாக எடுத்துக்கல, ஏன்னா எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா எங்களோட அவுட்புட் வந்து சைன் லாங்குவேஜாக இருக்கிறதுனால எங்களால் ஃபுல்லாக எடுத்துக்க முடியல. அதில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணி அந்த என்கிராம் மாடல் அப்படின்னு ஒரு மாடல் வச்சுக்கிட்டோம், டிரான்ஸ்லேஷன் மாடல் டெவலப் பண்ணோம். இதை டெவலப் பண்ணி சில சேஞ்சஸ் பண்ணி அந்த அப்ரோச்சை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டிஃபரெண்ட் நாலேஜ் லேர்னிங். ஆக்சுவலா இதுக்கு என்னன்னா, முதல்ல லேர்னிங் ப்ரொசீஜர் தேவை. முதல்ல அந்த சிஸ்டம் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும், என்னென்ன டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி அது சைன் லாங்குவேஜ்ல காமிக்கணும்ன்றத முதல்ல அது புரிஞ்சுக்கணும், அதை புரிஞ்சுக்க வைக்கணும். புரிஞ்சுக்க வச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ்ட்டை வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணோம்னா, 3 நாலேஜ் ரெபாசிட்டரிஸ் கிரியேட் பண்ணோம். ஒன்று வந்து யூசிங் த ஃபிங்கர் ஸ்பெல்லிங் மெத்தட்னு ஒரு அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு நாலேஜ் ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணோம். ஸ்பேஷியல் ஃபிங்கர் ஸ்பெல்லிங்னா எப்படின்னா, இப்ப பெயர்கள்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாலான்னு என்னோட பேரே இருக்குன்னா மாலா அப்படின்றதுக்கு வந்து எழுத்துக்களை வச்சுதான் அதை சொல்ல முடியும். பர்டிகுலர்லி நவுன்ஸ் எல்லாமே வந்து எழுத்துக்களை வச்ச, மதுரைனா மதுரைக்கு 3 விதமான சைன் லாங்குவேஜ் இருக்கு. ஸோ எழுத்துக்களை வச்சுதான் சொல்ல முடியும். ஸோ இதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் உள்ள அதுக்குரிய சைனை வந்து முதல்ல நாங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணி ஒரு நாலேஜ் ரெபாசிட்டரியா வச்சுக்கிட்டோம். அதுதான் இந்த ஃபிங்கர் ஸ்பெல்லிங் மெத்தட். ஸ்பேஷியல் மெத்தட்னா என்னன்னா, இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விசாலமான அறை, ப்ராடர் திங், அந்த மாதிரி ஒரு அட்ஜெக்டிவல் வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து சில பர்டிகுலர் சைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட சைன்ஸ் எல்லாம் வந்து தனியாக இன்னொரு ஒரு ரெபாசிட்டரியில் வச்சுக்கிட்டோம். அடுத்து வந்து ரூல் பேஸ்ட் மெத்தட். ரூல் பேஸ்ட்னா சில சிம்பிள் ரூல்ஸ் எழுதினோம் நாங்களே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்பிகுவஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 6 அப்படின்றதுக்கு இட் கேன் பி 6ன்ற நம்பராகவும் இருக்கலாம், இல்லை 6 ரிவராகவும் இருக்கலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆம்பிகுவஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாலும் அதை டிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரூல் பேஸ்ட் மெத்தடாலஜி ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோம். ஸோ இதை வச்சு நாங்கள் வந்து நாலேஜ் ரெபாசிட்டரிஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த நாலேஜ் ரெபாசிட்டரிஸை வச்சு தான் எங்களோட சயின்ஸ் வந்து அதை டெவலப் பண்ணும். ஸோ இதுதான் எங்களோட என்டையர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர். இன்புட்டாக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடியது டெக்ஸ்ட். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட்